फ्रेंड्स आज है शनिदेवનું મંદિર। હું આ શનિદેવના મંદિરે દર્શન કરવા ગયો। દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાથી નીચે જઈએ ને તો બીજા પણ થોડા નાના નાના મંદિર છે એની જોડે। જો અહીંયા અહીંયા બીજા પણ મંદિરો દેખાય છે। અહીંયા ફોટા પણ મૂકેલા છે ભગવાનના। જો પછી અહીંયા પણ એક મંદિર છે, હું તમને બતાવું। જો અજવાળું કરીને શંકર ભગવાનનું મંદિર છે, હું તમને બતાવું। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ। ફ્રેન્ડ્સ જો હું છે ને એક મંદિરે દર્શન કરવા જાઉં છું। હું બતાવું છું। जो हूँ एकलो एक्टिवा लईने जाऊँ छूँ। ऋत्वी ने विवांश करे छे तो ए हूँ तमने मंदिर बतावीश कयुं मंदिर छे अने मंदिर में थोड़ाक नियमों शुं छे हूँ तमने कहीश। जो आ छे रस्तो रस्तो थोड़ोक सारो नथी, आ छे कॉम्प्लेक्स। पछी जो हूँ तमने थोड़ोक आगळ जईने बतावुं छुं। रस्तो छे ने अमारा शहेरमां हमणांथी बहु ज खराब थई गयो छे। वरसाद आव्यो तेथी तो वधारे खराब थई गयो छे। देखाय छे तमने? जो केटला बधा खाड़े खाड़ा छे रस्तामां। आवा आवा रस्तामां तमे साधन लईने जाओ तो तमारा साधनमां जम्पर ने बेरिंग ने बधे बधामां लोड पड़े, तमारा साधने पण थोड़ुंक बगड़ी जाय छे। देखाय छे फ्रेंड्स? जो अमारे छे ने आजे छे ने आखी रात फ्रेंड्स वरसाद आवे तो तमारे आवे तो कि नहीं तो कॉमेंट में जणावजो। जो अमारे तो आखी रात वरसाद आवे तो हमणे सवारे 9 के 9:30 वागे बंद थई गयो हतो। फ्रेंड्स आज रविवार छे एटला माटे हूँ एक्टिवा लईने दर्शन करवा एकलो जाऊँ छूँ। जो फ्रेंड्स देखाय छे अत्यारे थोड़ोक पण लागे छे रोड पर वरसाद, पण आखी रात वरसाद अमारे आवे तो सवारे 9:30 वागे बंद थई गयो हतो। फ्रेंड्स तमने एक वात जणावुं तो ज्यारे पण रविवार होय त्यारे ज अमारे तो रविवारे ज वरसाद वधारे आवे छे, बीजा दिवसे वरसाद ओछो आवे छे। रविवार होय त्यां तो वरसाद आवे ज छे। तो जो देखाय छे फ्रेंड्स आज गया रविवारे पण वरसाद आवे तो, एना आगला रविवारे पण वरसाद आवे तो, अने आज आ रविवारे पण वरसाद आव्यो हतो। तो जो आ रविवार तो पण बहु ज आवे तो एटले के रात्रे चालू थयो तो 8 8:30 वागे, पछी सवारे 9:30 वाग्या सुधी वरसाद धीमो धीमो ने वधारे धीमो आवे करतो तो। जो फ्रेंड्स अहींया एक चौकड़ी छे, आ चौकड़ी एवी छे, आ चौकड़ी में पहला बहु ज एक्सिडेंटो थता हता, तेथी सरकारे जो आ चौकड़ी में भाग पाड नाख्या छे। आ बाजुथी रस्तो आववानो अलग छे, वच्चेथी आવું गोठवी नाख्युं तेने एक्सिडेंटो बहु ओछा थाय छे। जो आ केवी चौकड़ी है जो हूँ तमने बताऊँ। देखाय छे आ बाजुथी आवવાનો रस्तो, आ बाजुथी आवવાનો रस्तो, पछी आ बाजुथी जવાનો रस्तो। तो अहींयाथी वळंक आगळ पहेला बहु ज एक्सिडेंटो थता हता, पण ज्यारथी सरकारे आ बनावी नाख्युं छे त्यारथी एक्सिडेंटो ओछा थई गया छे। जो आ सामे छे देखाय छे अहींया एक मंदिर छे, साईबाबानुं मंदिर। साईबाबाना मंदिरमां लोको बहु दर्शन करवा जाय छे। हूँ पण घणी फेर जऊं छुं, एनो विडियो पण बनावीने तमने बतावीश के साईबाबानुं मंदिर अंदरथी मंदिर केवुं छे। जो साईबाबानी मंदिरनी सामे एक आ सोसायटी पण छे, केवडी मोटी सोसायटी हमणां ज बनी छे फ्रेंड्स। पछी आनाथी आगळ जईशुं एक हूँ तमने एक मोटुं जेवुं घर बतावुं। जो देखाय छे सामे एक मोटुं जेवुं घर छे, मेन्शन जेवुं घर छे, जे पेला मूवीजमां बतावे छे ने एवडुं मोटुं जेवुं घर छे। आ घर छे ने सांडेसरानुं कोकनुं छे। केटલું સરસ કોઈ घर छे। जो चारे बाजू केटલું मोटुं जेवुं घर छे। जो आगळे पण केटली छूट छे। जो फ्रेंड्स अहींया आ आखो रस्तो छे, रस्तानी जो आजूबाजू लोको अवर जवर वधी जतो तो एना माटे आ नाखी दीधुं छे लोखंडना सळिया। फ्रेंड्स अमारा शहेरमां सौथी फेमस छे पटोळा। तो कि हूँ पाटण शहेरमां रहूँ छूँ। पाटण शहेरमां पटोळा सौथी वधारे फेमस छे। देखाय छे फ्रेंड्स आ पटोळा छे। पटोळानी दुकान तो तमने पाटणमां बहु ज जोवा मळे। तमने खबर छे पटोळुं एटले शुं कहेवाय? पटोळुं एटले के कोई भी आपणे साड़ी के तमे रूमाल कोई पण वस्तु लो तमे बे बाजू પહેરી શકો છો, एक ज जेवुं तमने लागे ए रीते वणवानुं आवे छे, जाते वणाट करता होय छे लोको। देखाय छे फ्रेंड्स एक आ बधो रस्तो छे पटोळानो। फ्रेंड्स तमने खबर हशे किंमत केटली बधी होय छे। तो पटोळानी फ्रेंड्स किंमत तमे खाली एक साड़ी लेवा जाओ तो तमने लाखोनी किंमतमां साड़ी पड़े। एटलुं बधुं पटोळुं मोंघुं छे। केम मोंघुं छे? तो कारण के पटोळामां बनाववा माटे बहु ज समय जाय छे ने बहु ज टाइम ले छे ने ए पाछुं हाथथी वणाट करवानुं होय छे, एना कारणे आटલું બધું મોંઘું હોય છે। जो फ्रेंड्स हवे આપણે शनिदेवना मंदिरे जईए छीए। जो एक आखो रस्तो छे हूँ तमने बतावुं छुं। अरे आखो रस्तो छे, આપણે रस्ता परथी शनिदेवना मंदिरे जवाना छीए। फ्रेंड्स हूँ जे रस्ता परथी जऊं छुं ए आखो अमारा पाटण शहेरना घूमीने साइडमांथी रस्ता परथी जऊं छुं। हूँ अंदरथी गयो नथी, अंदरथी रिटर्નમાં जईश ए पण हूँ तमने विडियोमां बतावीश। तमे विडियोमां बने रहोजो। फ्रेंड्स तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो फ्रेंड्स आ छे ने दीवाल शेनी छे तो कि अमारुं जीमखानु छे। पाटण शहेरमां सौथी मोटुं रमतनुं जीमखानु आवेलुं छे, ए तमने बतावेल छे। देखाय छे जो हूँ तमने बतावुं आखे आखुं जीमखानु। जो देखाय छे मोटी मोटी बिल्डिंगो रही सामे। अमारा पाटणमां कोई बी रमतोत्सव होय तो अहींया रमाय छे। जो आ आखो केवडुं मोटुं जे जीमखानु छे। एक आ छे फायर स्टेशन जीमखानानी जोड़े आवेलुं छे। देखाय छे अंदर बधी गाड़ीओ पड़ी छे। आ आखे आखो अमारुं पाटणनुं फायर स्टेशन छे।
અમે ગમે ત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ આગ લાગે તો અમે ફોન કરીએ તો તરત ફાયર સ્ટેશનવાળા પોતાના સાધનો લઈને આવી જાય છે। જો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા પણ કેમેરો મૂકેલો છે। હવે આ વરંગ છે તો ફ્રેન્ડ્સ આ શું છે, આખું જીમખાનાનું આખો આ સાઈડમાં રસ્તો છે ને એ વરંગ છે। જો અહીંયા લખેલું છે, જો કેટલું મોટું બોર્ડ મારેલું છે જીમખાનાનું। અહીંયા કોઈ પણ રમત અમારે અહીંયા રમાતી હોય છે। અહીંયા સ્વિમિંગ પુલ પણ છે। જો ફ્રેન્ડ્સ આ આખો રસ્તો છે, હું તમને જીમખાનામાં બતાવું તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જીમખાનામાં છે ને ક્રિકેટ પણ રમાય છે। જો દેખાય છે સામે લાઇટ રહી તો અહીંયા લાઇટો રાત્રે ચાલુ હોય છે, અહીંયા ક્રિકેટો પણ રમાતી હોય છે। દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે દેખો ને જ્યારે ક્રિકેટ રમાતી હોય ત્યારે બહુ જ વસ્તી હોય છે। અહીંયા વેકેશનમાં પણ સૌથી વધારેમાં વધારે વસ્તી જોવા મળે છે, કારણ કે વેકેશનમાં બાળકોની રજા હોય છે, એટલે તમે સ્વિમિંગ પુલ અથવા તમે કોઈ પણ રમતમાં ભાગ લેવો હોય તો તમે અહીંયા નામ નોંધાવીને તમે લઈ શકો છો। જો ફ્રેન્ડ્સ આ આખો રસ્તો છે, અહીંયા પણ જો આગળ કેટલું બધું પાણી ભરાયેલું છે। ફ્રેન્ડ્સ હું અહીંયા એક્ટિવા લઈને જતો હતો ને તો મારું એક આગળનું પૈડું ખાડામાં પડી ગયું હતું, પણ તોય છતાં હું ધીમે ધીમે કરીને નીકળી ગયો હતો। જો ફ્રેન્ડ્સ આગળ જઈને કેટલું કોળું લાગે છે। આપણે અહીંયા એક આ મંદિરે પણ જઈશું નેક્સ્ટ ટાઈમ। અહીંયા જો પેટ્રોલ પંપ પણ આવેલો છે। ફ્રેન્ડ્સ અમારા ઘરેથી આ મંદિર આઈ થિંક 4 થી 5 કિલોમીટર દૂર હશે। એટલું બધું દૂર તો હોય જ છે, કારણ કે પાટણની થોડુંક બહાર આવેલું છે, ગામડું છે જોડે, પાટણની જોડે ગામડું, ત્યાં આ મંદિર આવેલું છે। એટલા માટે મારા ઘરથી આઈ થિંક 4 થી 5 કિલોમીટર મંદિર પડે છે। જો ફ્રેન્ડ્સ દેખાય છે આજુબાજુ કેટલી બધી લીલોતરી છે। તો કેમ આટલી બધી લીલોતરી છે અત્યારે? તો એનું કારણ એ જ છે કે અત્યારે વરસાદ વધારે આવવાના કારણે બધી જગ્યાએ લીલોતરી તમને વધારે જોવા મળે છે। જો આ આખો રસ્તો છે। હવે અહીંયાથી આઈ થિંક થોડુંક જ બાકી છે, આપણે 1 કે 2 મિનિટમાં મંદિરે પહોંચી જઈશું। પછી હું તમને મંદિરમાં બતાવીશ કે મંદિર કેવું છે। તો જો અહીંયા છે, દેખાય ફ્રેન્ડ? અહીંયા સામે જઈશું ને એટલે તો પણ થોડોક ઢાળ પણ આવશે, ઢાળથી થોડાક નીચે ઉતરવાનું આવે છે, ત્યાંથી આપણે મંદિર આવશે। ફ્રેન્ડ્સ એની પહેલાં સૌથી પહેલાં એક બીજું મંદિર આવે છે, એ હું તમને મંદિર બતાવું છું। એ મંદિરનું નામ છે ગણપતિનું મંદિર। તમને ખબર છે હવે છે ને મંગળવારે ગણેશ ચતુર્થી આવે છે, તો અહીંયા મંદિરે બહુ જ ભીડ હોય છે। એ હું તમને રસ્તો બતાવું છું। જો આ રસ્તો જાય છે અહીંયાથી ગણપતિનું મંદિર આવે છે, એનો પણ હું તમને વિડીયો બનાવીને બતાવીશ। જો ફ્રેન્ડ્સ આ આખો રસ્તો છે। હવે આપણે થોડાક અંદર જઈશું એટલા માટે શનિદેવનું મંદિર આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ શનિદેવના મંદિરમાં એક નિયમ છે, તમને ખબર જ હશે કે શનિદેવના મંદિરે કોઈ પણ માણસ ચામડાનું વસ્તુ પહેરીને ના જઈ શકે, એટલે કે ચામડાનો પટ્ટો પણ નહીં, કે ચામડાના બૂટ તો આપણે પહેરીને જતા નથી મંદિરની અંદર, પણ ચામડાનો પટ્ટો કે ચામડાનું વોલેટ તમે લઈ જઈ શકો નહીં। તમને ખબર જ હશે। તો આ જો મંદિરમાં છે, મેં છે ને અત્યારે બૂટ કે ચપ્પલ, બૂટ કે વોલેટ કે મેં પટ્ટો કાંઈ પણ લીધું નથી। ઓકે, જો આ મંદિર છે, આવા મંદિરની અંદર જઈશું, હું તમને મંદિરની અંદર બતાવું છું સીન। જો આ શનિદેવનું મંદિર છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ? તમને કેવું લાગ્યું કોમેન્ટમાં જણાવજો। જો આ શનિદેવ ભગવાનનું મંદિર છે, તમને ખબર શનિદેવ ભગવાનનો કલર કેવો હોય છે? તો કે કાળો દેખાય છે, આખા મંદિરનો કલર પણ કાળો છે। પછી જો એના જોડે પણ નાના નાના મંદિરો બતાવેલા છે, હું તમને બતાવું। જો આ દેખાય છે માતાજી, બે માતાજી, એક માતાજી છે અને એક બીજા ભગવાનનો પણ ફોટો છે। પછી અહીંયા શિવજી પાર્વતી બંનેને જોડેના પણ બેઠેલા એક મંદિર, નાનું મંદિર પણ બનાવેલું છે। જો હું તમને બતાવું લાઇટ કરીને થોડીક, જો દેખાય છે શિવજી પાર્વતી છે। પછી જો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ છે ને, તમે કોઈ પણ, તમને ખબર હશે શનિદેવના મંદિરે જઈએ એટલે લોકો તેલ ચડાવતા હોય છે, તો તેલનો આખો કુંડી છે તેલની। પછી જો એની આજુબાજુ આ બાજુ આવીએ તો અહીંયા પણ એક મંદિર છે, દેખાય છે માતાજીનું મંદિર છે, અહીંયા પણ મંદિર છે। પછી સામે અહીંયા જો અહીંયા પણ ગોગા મહારાજનું પણ મંદિર પણ છે, નાનું ચકડું મંદિર પણ આવેલું છે। આ છે શનિદેવના મંદિરની આજુબાજુ નાના નાના મંદિરો મેં તમને બતાવે છે। પછી છે ને ફ્રેન્ડ્સ હું અહીંયાથી નીકળ્યો હતો, પછી હું મારા ઘર તરફ જવાનો હતો, પણ પછી મને વિચાર આવ્યો કે ઘર તરફ જઉં તો કે વચ્ચે એક પેલું બીજું મંદિર આવે છે, એ પણ તમને બતાવતો જાઉં। જો ફ્રેન્ડ્સ હું તમને હવે છે ને એક બીજા પણ મંદિરે લઈ જાઉં છું, પણ ફ્રેન્ડ્સ હું છે ને એ મંદિરે અંદર જઈ શક્યો ન હતો, કારણ કે મંદિરમાં આઈ થિંક બપોરે મોડું થઈ ગયું હતું, એટલા માટે બંધ થઈ ગયું હતું, એટલા માટે પછી હું મંદિરે નહોતો ગયો, પણ મંદિરના ચોપે સુધી ગયો હતો, એ હું તમને બતાવું છું। આ રસ્તો છે, દેખાય છે કેટલો નાનો ચકડો રસ્તો છે, આ રસ્તાની વચ્ચે જ મંદિર આવશે, હું તમને મંદિર બતાવીશ। તો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો ફ્રેન્ડ્સ તમે હજી પણ મારા વિડીયો, આવા સારા સારા વિડીયો જોવા માગતા હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જો અહીંયા બોર્ડ આવેલું છે, દેખાય છે, હું તમને બતાવું છું। જો આ બોર્ડ છે, ફૂમતાઈમાનું મંદિર છે, એ મંદિર અહીંયા આવેલું છે। ફ્રેન્ડ્સ જો અહીંયા કેટલા મોટા મોટા બંગલાઓ બાંધેલા છે, દેખાય છે તમને ફ્રેન્ડ્સ?
જો પછી હે ને ધીમે ધીમે પછી હું ધીમે ધીમે આગળ નીકળ્યો હતો ત્યાંથી, કારણ કે પેલું મંદિર બંધ હતું. પછી જો આ દેખાય છે, મેં તમને જીમખાનું બતાવ્યું તો એ જીમખાનું છે. જીમખાનાની સામે આટલા નાના નાના ઘરો પણ આવેલા છે. જો પછી છે ને હવે હું પેલા રસ્તેથી નહીં જાઉં, હાઈવે પર નથી જવાનો, હું તમને મારું પાટણ બતાવું છું. અંદર પાટણની ગલીઓ કેવી છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને ખબર જ હશે, તમારા પણ શહેરમાં આવી નાની નાની ગલીઓ જોવા મળતી હશે. જો અહીંયાથી તમે જાઓ તો ફ્રેન્ડ્સ રાણકી વાવ આવે. રાણકી વાવ તો તમને ખબર જ હશે, ઐતિહાસિક સ્થળ છે એના માટે, તો કે રાણકી વાવ આવે છે. રાણકી વાવનો પણ ફ્રેન્ડ્સ હું તમને વિડીયો બતાવીશ. આ છે ફતેહસિંહની લાઇબ્રેરી. અમારા પાટણમાં સૌથી જૂનામાં જૂની લાઇબ્રેરી હોય તો કે આરી ફતેહસિંહની લાઇબ્રેરી છે. સામે દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ, છાપરા જેવું તે ત્યાં કણ પહેલાં એક કન્યા શાળા હતી, પણ ત્યાં કણથી બંધ થઈ ગઈ છે. એટલે કે કેકે ગર્લ્સ હતી ત્યાંથી બંધ થઈ ગઈ, જોડે નવી કેકે ગર્લ્સ બની છે ત્યાં કણ આવી ગઈ છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, અમારે પણ જો કેટલી નાની નાની ગલીઓ છે, તમારે પણ આવે શહેરમાં ગલીઓ હશે, હું તમને બતાવું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને એક વાત કહું તો આ રસ્તે છે ને, હું પહેલાં નાનો હતો ત્યારે હું આ રસ્તેથી ઘરેથી સાયકલ લઈને સ્કૂલે જતો હતો. અહીંયા એક સ્કૂલ આવેલી છે, MN સ્કૂલ, ત્યાં કણ હું ભણતો હતો. ત્યાંથી હું અહીંયા આ જ રસ્તેથી હું સ્કૂલે જતો હતો. દરરોજ અમે, હું અને મારો ફ્રેન્ડ ને બધા અમે આ જ રસ્તેથી સ્કૂલે જતા હતા. એટલા માટે હું ગમે ત્યારે આ રસ્તે આવું તો મને સ્કૂલ યાદ આવી જ જાય છે. તમને ખબર જ છે કે તમે કદાચ નાનપણમાં જે રસ્તે વધારે ફર્યા હોય એ રસ્તે તમે જાઓ તો તમને નાનપણનું કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો તમને યાદ આવી જાય છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ આખો અમારો રસ્તો છે. અહીંયાથી હું ઘરે જાઉં છું. જો બતાવું છું હું તમને, આ આખી ગલીઓ છે. આ કેટલી નાની નાની ગલીઓ છે, તો કે આ ગલીઓમાંથી હું પહેલાં સ્કૂલે જતો હતો. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા છે ને, અહીંયાથી મુસલમાનના મેલા ચાલુ થઈ જાય છે. આ મુસલમાનનો મેલો છે, તમને બતાવું છું. મુસલમાનનો પણ મારો એક ફ્રેન્ડ હતો, એટલે કે એવું હું તો હિન્દુ જ છું, પણ તો છતાંય મારા ફ્રેન્ડ પણ મુસલમાના હતા. તો હું એવું કાંઈ નહીં કે હિન્દુ મુસ્લિમ છે તો આપણે ફ્રેન્ડ ના બનાવાય. તો જો હું પહેલાં આ સોસાયટીમાં રહેતો હતો, હર્ષનગર સોસાયટીમાં, પણ આ ગેટે નહીં, પણ આ બીજા ગેટે હું રહેતો હતો. દેખાય છે હર્ષનગર બીજા ગેટ આવ્યું, તો અહીંયા હું રહેતો હતો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ.